screen. In last session, in last lecture, we are discussing with data types. Okay, here in last lecture, up to date and time data types that we are discussed. Okay, आपण डिस्कस केलेलो डेट अँड टाइम पर्यंतचे डेटा टाइप्स. लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स चालू होतं आपलं, राईट? हियर लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स विच आर युज्ड. मॅम स्क्रीन पूर्ण ब्लॅक दिसते मॅम. पूर्ण ब्लॅक दिसते स्क्रीन. मॅम काहीच दिसत नाही स्क्रीनवर. काही दिसत नाही मॅम, पूर्ण ब्लॅक दिसायले. ओके ओके, मी परत रिशेअर करते. हा आता दिसायला मॅम. दिसायला ना आता? एक सेकंड. दिसते का आता? दिसते का स्क्रीन? हो मॅडम दिसते मॅम. ओके ठीक आहे. आणि माईक ऑफ करा, आवाज येतोय कोणाचा तरी वाजवल्याचा. हा, लार्ज ऑब्जेक्ट्स आपण डिस्कस करत होतो. ओके, large object data types in Oracle. When we want to store the huge content file having the huge size, large size objects, then there is a requirement to store this requirement of such data types to store the large files. Okay, the varchar data type or number data type which is insufficient to store this type of object, this large object, huge objects. If our data is big data, our files are with more information, more contents are there having the large size, then the varchar to data type columns or number data type or whatever be, these objects are these data types are not sufficient to store the large objects. That's why in Oracle there are some data types which are used particularly to store the large objects. These data types are considered or called as the LOBs, large object data types. Okay, which are used to store the large objects having the huge size files. Okay, here data type first, that is the B file. B file indicates what? It is the notation, it is the pointing notation to a particular file which has the big size, huge size file, and with the help of B file data type we can point out that file is a big file, right? आपल्याला एखादी फाइल आहे, ह्यूज साइजची फाइल आहे, नियर अबाउट वी कॅन स्टोअर अप टू 4 GB data in that file. Maximum size of that file may vary up to the 4 GB of data, and to point out that file has a big size. With the big size file, large memory storage is there, huge size is there of that file, then you can point out that file as a B file. Okay, that's why here data type B file is used. B file data type which is used as a file locator that points to a file on the server. Okay, आता हा जो कन्सेप्ट आहे बी फाईलचा, ऍक्च्युअली जेव्हा तुम्ही सर्व्हरवर एखादी फाईल स्टोअर केलेली आणि ती फाईल खूप मोठ्या साईजची फाईल आहे, मग त्या फाईलला तुम्हाला यूज करायचंय दुसऱ्या लोकेशनला किंवा दुसऱ्या ठिकाणी, सर्व्हर सोडून दुसऱ्या ठिकाणी यूज करायचं आहे, पण त्या फाईलची साईज तुम्हाला तिथं आयडेंटिफाय करायचे किंवा त्याला हायलाइट करायचे त्या फाईलच्या साईजला की ही ह्यूज साईजची फाईल आहे हे आयडेंटिफाय करायचे तिथं तुम्हाला. मग तुम्ही त्या स्टोरेजला ऍज अ बी फाईल डेटा टाईप म्हणून स्टोअर करू शकता किंवा ऍज अ बी फाईल डेटा टाईप म्हणून त्या फाईलला पॉइंट आउट करू शकता. इट इंडिकेट्स, ओरॅकलला काय समजेल मग, तुम्ही जर त्या फाईलला बी फाईल म्हणून पॉइंट आउट केलेला असेल, स्पेसिफाय केलेला असेल, तर ओरॅकल कन्सिडर्स दॅट or identifies that it is a huge size file when huge size file on the server. And when to use this type of data type for a file, suppose we want to move this file or we want to use the
this type of file in another location. दुसऱ्या ठिकाणी आपल्याला यूज करायचे फाईल. If you need to refer this file outside of the database server, तुमचा जो मेन सर्व्हर आहे डेटाबेस सर्व्हर ते सोडून दुसरीकडे आपल्याला त्याला रेफर करायचं आहे. त्या केसमध्ये तुम्ही बी फाईल असलेली बी फाईल डेटा टाइपने पॉइंट आउट केलेली फाईल यूज करू शकता. हियर when to use this b file data type, if you need to refer to files outside of the database server and would prefer to keep the file intact rather than import it into a CLOB or blob column. CLOB आणि blob column च्या ऐवजी याच्यामध्ये import करण्याच्या ऐवजी या column data type मध्ये import करण्याच्या ऐवजी you can use it directly with the indication of the data type b file. Okay, understood? हा कन्सेप्ट समजला का याच्यामध्ये? यस येस मॅम. ऍक्च्युअली हे सगळे ना रिलेटेड विथ तुमच्या डेटाबेसचे जे अदर ऑब्जेक्ट्स आहेत, ऍडमिनिस्ट्रेटर लेवलचे ऑब्जेक्ट्स आहेत, म्हणजे कंट्रोल फाईल आहे, लॉग फाईल आहे, काही मिरर फाईल्स असतात डेटाबेसशी रिलेटेड असलेले. आपल्या टेबलचं नाही हा कन्सेप्ट. ऍक्च्युअली जेव्हा डेटाबेस सर्व्हरवर अशा काही फाईल्स असतात, लॉग फाईल्स असतात, मल्टिपल मिरर इमेजेस आपण तयार केलेले असतात डेटाबेस ऍडमिनिस्ट्रेशनशी रिलेटेड असलेला टास्क. इट कंटेन्स ह्यूज डेटा and when we want to share or when we want to refer that file or that data in outside of that server, then you must specify that file is a big file with the help of big file data type, right? Okay. Yes ma'am. Now moving towards the blob. Yes ma'am. blob आणि CLOB म्हणायचं याला. हे दोन डेटा टाइप्स, ब्लॉब आणि CLOB. Here blob data type which is used to store the binary objects, but these binary objects are unstructured binary objects. पर्टिक्युलर एक फॉर्मॅट राहणार नाही त्या ऑब्जेक्टचा, बायनरी ऑब्जेक्टचा. बायनरी कंटेंट स्टोअर करण्यासाठी ब्लॉब, बी फॉर ब्लॉब, बी बायनरी, LOB means large objects. Okay, blob which stores the large unstructured binary objects. Okay, up to 8 TB to 128 TB पर्यंत आपण इथं बायनरी ऑब्जेक्ट स्टोअर करू शकतो. दॅट बायनरी ऑब्जेक्ट डझंट हॅव ए पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड असतील ते. आता हे जे कन्सेप्ट आहेत ते सगळे बिग डेटाशी रिलेटेड आहे. कारण का मी एक शॉर्ट मध्ये पटकन 1-2 सेकंदात सांगते की बिग डेटामध्ये आणि आपल्या ओरॅकलच्या डेटामध्ये काय डिफरन्स आहे, कोणाला सांगता येईल का पटकन? आता हे सगळे ऑब्जेक्ट्स, हे सगळे डेटा टाइप्स कशाशी रिलेटेड आहेत? तुमच्या बिग डेटाशी रिलेटेड आहे. द नेम इंडिकेट्स लार्ज डेटा टाइप्स, लार्ज ऑब्जेक्ट्स, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? यस Yes ma'am. ओके. ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स, थोडं नाही, व्यवस्थित समजून घ्या. ऑल दीज डेटा टाइप्स आर रिलेटेड विथ लार्ज ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डेटाबेस. ओके, लार्ज मीन्स व्हॉट? TB, टेराबाइट मध्ये 8 ते 128 टेराबाइट पर्यंत आपण डेटा स्टोअर करू शकतो तिथं, which is considered as a big data. And when there is a concept of big data, it contains structured data, unstructured data, whatever data is there, that data having a particular, doesn't have a particular format, similar format नसतो बिग डेटा मध्ये. ह्यूज डेटा असतो, एकाच फॉर्मॅट मधला डेटा नसतो, स्ट्रक्चर्ड असतो, अनस्ट्रक्चर्ड असतो, मिक्स डेटा असतो. मग अशा डेटाला स्टोअर करण्यासाठी तुम्हाला, आणि जो ह्यूज फॉर्म मध्ये असतो, थोड्या फॉर्म मध्ये नसतो, लार्ज असतो, भरपूर डेटा असतो, तर त्या डेटाला स्टोअर करण्यासाठी तुम्हाला हे डेटा टाइप्स यूज करायचे. मग आता हा जो ब्लॉब असतो, ब्लॉबचा डेटा टाइपचा यूज कधी करायचा आहे? बायनरी ऑब्जेक्ट तर असणार आहेत, बायनरी कन्व्हर्जन तर असणारच आहे डेटा टाइप, पण हे बायनरी ऑब्जेक्ट कोणत्या फॉर्म मध्ये असतील? अनस्ट्रक्चर्ड आहेत. एक पर्टिक्युलर फॉर्मॅट आहे का तिथं? नाही त्या डेटाला. ओके, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मॅट आहे. तर फॉर एक्झाम्पल फेसबुकचा डेटा, फेसबुक डेटा स्टोअर करतं. फेसबुकचा कुठेतरी डेटाबेस सर्व्हर असेल ना, डेटाबेस असेल, राईट? मला रिप्लाय देत चला पटकन. फेसबुकचा डेटाबेस सर्व्हर असेल तिथं. हा, फेसबुकवर जो डेटा, ओके, फेसबुकवर जो डेटा स्टोअर होतो किंवा फेसबुकवर जे काही पोस्ट येत राहतात ते एका पर्टिक्युलर फॉर्मॅट मध्ये असतात का? जसं आपण टेबल मध्ये स्टोअर करताना रोल नंबर, नेम या फॉर्मॅट मध्ये स्टोअर करतो, तसं असतं का तिथं?
यस रिप्लाय नाही मॅम, नाही, कारण लाईन बाय लाईन असतो. लाईन बाय लाईन असतो. लाईन बाय लाईन नाही, फाईल ज्या असतात, ज्या काही पोस्ट असतात, काही टेक्स्ट असतं, काही इमेजेस असतात, काही ऑडिओ फाईल्स असतात, काही व्हिडिओ फाईल्स असतात. म्हणजे सगळ्या डेटाचं स्ट्रक्चर सेम असतं का? नाही, वेगवेगळ्या स्ट्रक्चरचा डेटा असतो. नो मॅम. ओके, वेगवेगळ्या स्ट्रक्चरचा डेटा असतो आणि ह्यूज फॉर्म मध्ये डेटा असतो. विदिन सेकंड त्याचे व्हेरिएशन्स होत राहतात, व्हेरी होत राहतो तो डेटा. मग हा डेटा आणि कंटिन्युअस सिम्पली एक्सटेंड होत राहतो, वाढत राहतो. मग अशा डेटाला स्टोअर करायचा असेल, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आणि बायनरी फॉर्म मध्ये स्टोअर करायचा असेल, तर हे डेटा टाइप्स यूज केले जातात. हा सगळा कन्सेप्ट बिग डेटाशी रिलेटेड आहे. डेटा टाइप्स लार्ज ऑब्जेक्टिव्ह फाईल स्टोअर करण्यासाठी हे डेटा टाइप्स यूज केले जातात. ओके, ब्लॉब, बायनरी लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप here which stores the large unstructured binary objects, ranges from 8 TB to 128 पर्यंत आपण त्याला एक्सटेंड करू शकतो. आणि the size depends upon your a single database block size. एका डेटाबेसच्या ब्लॉक साइजच्या कंपॅरिझन मध्ये आपल्याला त्याची मॅक्झिमम साइज वाढवता येते. ओके, इट इज युजफुल फॉर स्टोरिंग इमेजेस और ऑडिओ फाइल्स. ओके, इमेजेस आणि ऑडिओ फाइल्स, पण हे इमेजेस ऑडिओ फाइल्स कोणत्या फॉर्मॅट मध्ये स्टोअर होतील? अनस्ट्रक्चर्ड बायनरी ऑब्जेक्ट्स म्हणून स्टोअर होतील. राईट, when to use this blob data type, when we want to store images, audio files. आता मी सांगितलं स्ट्रक्चर्ड डेटा असतो का? मग इमेजची एक फाईल असते, ऑडिओ फाईल असते, व्हिडिओ असते, कोणताही डेटा असतो तिथं. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा असतो. त्या केसमध्ये you must use the blob data type to store this type of contents which are in huge form and unstructured form. एक पर्टिक्युलर फॉर्मॅट नसतो, त्या केसमध्ये ब्लॉब डेटा टाइप तिथं यूज करायचा. ओके, क्लिअर? आपल्याला ओरॅकल मध्ये पण यूज करता येतो हा डेटा टाइप. ओके, देन क्लॉब, सी फॉर कॅरेक्टर, टेक्स्ट, क्लॉब डेटा टाइप. क्लॉब, कॅरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा which is used to store the string data, text data. It stores the large single byte or multi-byte objects. Okay, and these objects are character objects. Ranges same 8 TB to 128 TB पर्यंत डेटा इथं आपण स्टोअर करू शकतो. Here, when to use this data type? When we want to store the large amount of text that cannot fit into the varchar2 column. varchar2 column मध्ये 4000 बाईट पर्यंत आहे. तेवढा डेटा सफिशियंट नाहीये, तेवढी साईज आपल्याला सफिशियंट नाहीये, त्याच्यापेक्षा ह्यूज डेटा आहे. त्यामुळे तुम्ही क्लॉब यूज करायचा. मागे आपण एक डेटा टाइप बघितला जो आउटडेटेड म्हटलेला आहे आपण, बॅक कंपॅबिलिटीसाठी. लॉंग, रॉ, लॉंग 2 GB पर्यंत होता तिथं. ओके, लॉंग, रॉ, लॉंग, लॉंग जे मी आउटडेटेड डेटा टाइप्स म्हटले, जे आपल्याला 10G मध्ये यूज करायचे नाही, ते बॅकवर्ड कंपॅबिलिटीसाठी आहेत. ते त्याच्याऐवजी आपण इथं 8 TB पर्यंत ह्यूज डेटा स्टोअर करायचा, टेक्स्ट डेटा स्टोअर करायचा, टेक्स्ट फाईल तयार करायची किंवा टेक्स्ट डेटा म्हणा, जो की varchar2 डेटा टाइपला, varchar2 डेटा टाइप तिथे सपोर्ट करत नाही किंवा varchar2 डेटा टाइपने कॉलम डिक्लेअर केलेला सफिशियंट नाहीये. त्या केसमध्ये क्लॉब डेटा टाइप तिथं यूज करायचा. राईट, अंडरस्टूड? ओके, नाउ मूव. yes ma'am. Nclob, Nclob मीन्स नॅशनल कॅरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा, युनिकोडिंग साठी. आपण जसं varchar2 बघितलेला आहे, तसाच ह्यूज नॅशनल कॅरेक्टर युनिकोड डेटा स्टोअर करायचा असेल तर क्लॉब पण जमणार नाही तिथं डेटा टाइप. इथं तुम्हाला डेटा टाइप कोणता यूज करावा लागेल? Nclob डेटा टाइप यूज करावा लागेल. राईट, अंडरस्टूड? Yes ma'am. Yes ma'am. लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स मध्ये बी फाईल, ब्लॉब, क्लॉब आणि Nclob. सेम स्टोअर्स द युनिकोड डेटा. युनिकोड डेटा काय आहे मी काल सांगितले की एक युनिव्हर्सल कोडिंग फॉर्मॅट असतो. तो सिंगल कॅरेक्टर सेट मध्ये, सिंगल याच्यामध्ये तो डेटा स्टोअर होतो. इफ यू नीड टू स्टोअर द टेक्स्ट डेटा अँड नीड टू स्टोअर इन मल्टीबाईट कॅरेक्टर्स हॅव्हिंग अ युनिकोड. मल्टीबाईट कॅरेक्टर्स आहेत पण एक सिंगल कॅरेक्टर सेट आहे, युनिकोड फॉर्म मध्ये आहे, तोच डेटा आपण Nclob या डेटा टाइप सोबत स्टोअर करू शकतो. राईट, लक्षामध्ये? येस मॅम. ओके, देन नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स. रो आयडी डेटा टाइप, हे पण नवीन आहे किंवा हा पर्टिक्युलर डेटा टाइप आपल्याला सेम डेटाबेस ऍडमिनिस्ट्रेटरला जास्त याचा यूज होतो. रो आयडी आणि यू रो आयडी जनरल माहिती राहू द्या तुम्हाला, आता तुम्हाला यूज करायचा नाही या डेटा टाइपचा. विच आर युज्ड टू आयडेंटिफाय अ पर्टिक्युलर रो. एक खाता रो आयडेंटिफाय करायचा किंवा नंबर ऑफ रोज आयडेंटिफाय करायचे, तेव्हा रो आयडी आणि यू रो आयडी हा
डेटा टाईप यूज केला जातो तिथं. आता फॉर एक्झाम्पल आपण जेव्हा रेकॉर्ड इन्सर्ट करतो टेबलमध्ये, तर प्रत्येक रेकॉर्डचा एक रो आय डी जनरेट होतो. ओके, आणि तो रो आय डी इंटरनली ओरॅकल जनरेट करतं. आणि त्या रो आय डीचा फॉर्मॅट कसा असतो, तो कोणत्या डेटा फाईल मध्ये आहे, कोणत्या डेटा ब्लॉक मध्ये आहे आणि त्या रोचा नंबर काय, या फॉर्मॅट मध्ये. म्हणजे 3 ऍट्रिब्यूट्स तो यूज करतो. डेटा टाईप, डेटा फाईल, डेटा ब्लॉक अँड रो नंबर. आणि प्रत्येक रोचा युनिक नंबर असतो, त्याला म्हणायचं रो आय डी. ओके, मग आता रो आय डी डेटा टाईप यूज कधी करायचा, when we want to store a row id value for later reference. प्रत्येक रो आय डी आपल्याला स्टोअर करून ठेवायची आणि त्या कॉलमला आपण रो आय डी डेटा टाईप म्हणून स्टोअर करतो. मग या रो आय डीचा जो फॉर्मॅट असतो, तो फॉर्मॅट ऑटोमॅटिकली त्या कॉलमला सेव्ह होतो. पॉईंट लक्षात आलंय का माझा? यस, हे Yes, सगळं ma'am. हे सगळं Yes, नवीन ma'am. आहे. हे सगळं मॅडम. तुम्हाला आता ओरॅकल मध्ये नाहीये. हे सगळं डेटाबेस ऍडमिनिस्ट्रेटरचं आहे, पण हे सगळे डेटा टाईप्स तुम्हाला माहिती राहावेत म्हणून मी सांगायले. ओके, हे रो आय डी डेटा टाईपनी जेव्हा आपण कॉलम डिक्लेअर करतो, इट ऑटोमॅटिकली ऍक्सेप्ट दी फॉर्मॅट ऑफ रो आय डी. अँड फॉर्मॅट ऑफ रो आय डी और स्टोरेज ऑफ रो आय डी इज दॅट डेटा फाईल, डेटा ब्लॉक अँड रो नंबर. या फॉर्मॅट मध्ये रो आय डी जनरेट होतो. वाटलं तर मी तुम्हाला एक टेबल मध्ये रो आय डी कसा असतो ते दाखवून देईन. तर हा रो आय डी जर तुम्हाला रेफरन्स साठी यूज करायचा आहे नंतर, तेव्हा सगळ्या रो आय डीच्या व्हॅल्यू तुम्ही त्या टेबलमध्ये स्टोअर करू शकता. ओके, फिक्स्ड लेंथ बायनरी डेटा फॉर अ डेटाबेस रो आय डी, मॅक्सिमम साईज 10 बाईट. जास्त मोठा नसतो हा, 10 बाईट्स पर्यंत आपण याला स्टोअर करू शकतो. जास्त रिक्वायर्ड पण नाही रो आय डीला. आणि आता हा एक कन्सेप्ट यू रो आय डी, युनिव्हर्सल रो आय डी. याचा अर्थ काय यू रो आय डीचा? रो आय डी म्हणजे आपल्या डेटाबेस मधला म्हणजे काय, लोकलचा जो डेटाबेस आहे त्याचा जो आय डी जनरेट होतो रेकॉर्डचा, तो रो आय डी. आणि सपोज मी माझ्या कंपनीसाठी ओरॅकल डेटाबेस यूज करायला, दुसरी कोणती तरी एक कंपनी आहे, तो ओरॅकल सोडून दुसरा कोणता तरी डेटाबेस, सायबेस यूज करायला, इनग्रेस यूज करायला, कोणता तरी वेगळा डेटाबेस यूज करायला. ऑब्व्हियसली मग वेगळा डेटाबेस यूज केला म्हणजे त्याचा फॉर्मॅट वेगळा राहणार आहे, त्याचा स्टोरेज टाईप वेगळा राहणार आहे, स्टोरेज फॉर्मॅट वेगळा राहणार आहे. मग त्या रेकॉर्डला तुम्हाला आयडेंटिफाय करायचा आहे, तो रेकॉर्ड आपल्या डेटाबेसच्या रेकॉर्डपेक्षा वेगळा आहे, आयडेंटिफाय करायचं असेल तर त्या रेकॉर्डला स्टोअर करण्यासाठी तुम्ही डेटा टाईप यूज करू शकता यू रो आय डी, विच इज द युनिव्हर्सल रो आय डी. And when to use this euro id, when you need to store a row id. Row id चा असतो equivalent from a non oracle database. Oracle database चा row id राहणार नाही, Oracle database चे records id राहणार नाही, तो दुसऱ्या Oracle सारखाच डेटाबेस पण वेगळा. आता मी सांगितल्यासारखं इनग्रेस मधला आहे किंवा MySQL मधला आहे किंवा सायबेस मधला आहे, असे वेगवेगळे डेटाबेस तुम्ही यूज करू शकता. त्याला सोडून जो रो आय डी घ्यायचा असतो आपल्याला त्या वेगवेगळ्या डेटाबेस मधला, नॉन ओरॅकल डेटाबेस मधला, सिंपल भाषेमध्ये, तर त्या रेकॉर्ड्सला स्टोअर करायचं, त्या रो आय डीला स्टोअर करायचंय, तर तुम्ही यू रो आय डी हा डेटा टाईप सेट करू शकता कॉलमला. राईट, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हे सगळे डेटा टाईप झाले. जास्त काळजी करू नका, आपल्याला यूज करायचे कॅरेक्टर, व्हॅरचर, नंबर, डेट एवढेच यूज करायचे. आणि इन केस तुम्हाला मी रो आय डीचं दाखवून देईन कसं डिस्प्ले होतं ते. ओके, तर हे सगळे डेटा टाईप झालेले आहेत. एवढे तरी लक्षात ठेवा, नावं तरी तुम्हाला माहिती असले पाहिजे ॲज अ डेटाबेस युजर. क्लिअर? अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाऊ कन्सेप्ट संपला आपला डेटा टाईप्सचा. समजलं का सगळ्यांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now I am moving towards the select statements. Select statements with its operators, clauses, जे काही वेगवेगळे क्लॉजेस आहेत त्याच्याकडे मूव्ह होत आज आपण का. ओके, शेअर करते मी स्क्रीन. आज फक्त 82 स्टुडंट आले, बाकीचे कुठे गेलेत आज? माहित नाही मॅम. दिसते स्क्रीनवर? नाही मॅम, ब्लॅक स्क्रीन दिसायला. एक सेकंड, दिसत नाही? नाही मॅडम. नाही दिसत ना मॅम, ब्लॅक दिसायला स्क्रीन. बरोबर, ठीक आहे, परत एकदा शेअर करते. आता पण ब्लॅक दिसायला मॅम. ब्लॅकच दिसायला आता पण. हो हो. आता हो मॅम.
आता पण ब्लॅक येत आहे मी मॅम. शेअरिंग म्हणाले मॅडम. हा हा, एक सेकंड. परत एकदा ट्राय करते. आता दिसते का? नाही नाही मॅडम. मॅम ब्लॅक आहे दिसत. No, ma'am. बिलकुलच नाही. रिझ्यूम शेअर म्हणाले. डबल क्लिक टू एंटर फुल स्क्रीन मोड म्हणाले मॅडम. तुम्हाला तसं दिसायलंय का? हा. एक सेकंड परत ट्राय करते. तुम्ही दिसला हा? मॅडम स्क्रीन दिसत नाही. ते पूर्ण मॅडम नाही. स्क्रीन शेअर केल्यानंतर मॅडम स्क्रीन कुठून दिसते? मॅडम दिसते तर. आता दिसतेय का? ब्लॅकच नाही आहे मॅडम. मॅम आणखी. नाही मॅम. बरं बरं, थांबा मी बघते काय राहिले ते. चांगलं चालू होतं ना. नाही तुम्हीच दिसताय आणखी पण. नाही आता तर मीच दिसणार इथं, पण अजून मी शेअर केली नाही. शेअर करते. शेअर केलं नाही ना तर कुठून दिसणार स्क्रीन? मॅम ते डिस्प्ले व्हायला थोडा वेळ लागतोय. थोडं 30 सेकंड असू द्या थोडं स्क्रीनवर, हो ते म्हणजे येईल ऑटोमॅटिकली. पण तुम्हाला हे पडत नाही ना, ऋषीचं बरोबर आहे मॅम. वेटिंग करा वाटत नाही ना तुम्हाला? 2 मिनिटं नाही दिसायले म्हणा, मग मला चेक करावंच लागेल इथं. थोडा वेळ थांबा, दिसेल. म्यूट करा, आवाज म्यूट करा. आवाज म्यूट करा. रिझ्यूम शेअर दिसते का आता? नो मॅडम. नाही मॅम. नाही मॅम दिसत नाही. नाही मॅम. मला तर इथं क्लिअर आता दिसतंय. तुम्ही बॉटमच्या कॉर्नरला गेलोत मॅम. हा, हे दिसायलंय ना? लोडिंग चालू आहे, लोडिंग. लोडिंग दिसायले तुम्हाला? वेळ लागतोय थोडासा. काहीच दिसत नाही? काही दिसत नाही मॅम. पूर्ण ब्लॅक दिसायले. लोडिंग आलंय आणि जाधव हॅज स्टार्टेड स्क्रीनिंग आले. असं आलंय का? बरोबर. मला हे दिसत नाही. तुम्ही म्हणाला ते तसं काही दिसत नाही मला इकडं. ठीक आहे, वेळ लागेल, थोडासा वेळ लागेल. 2 मिनिटं शांत बसा. ओके मॅम. तोपर्यंत मी प्रिंट स्क्रीन घेऊन ठेवते इथे. वेळ चाललाय आपला निघून. थोडं कंटिन्यू करूत आपण, जरी झालं तरी थोडंसं कंटिन्यू करूया. नंतर वेळ झाला तरी आपला 10 मिनिटं कंटिन्यू करूया. चालतंय मॅम. थोडे 1-2 ऑपरेटर जरी झाले आज आपले. आले की नाही? का लोडिंगच चालू आहे अजून? लोडिंग चालू आहे मॅडम आणखी पण. लोडिंगच चालू आहे का? परत एकदा हो मॅम. शेअर करते. तुम्ही चालू मॅम परत. हो, मी बंद केली स्क्रीन.